गोपाल जी क्रिएशन विदग्ध कला ओडिया संस्कृतिर परिचय पाला जार नाम आम पाला आम संस्कृति कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। एकादशी वर्ष को 12 मास, हाँ 12 मास मास पर दुई पक्ष, हाँ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष गोटे एकादशी, हाँ कृष्ण पक्ष गोटे एकादशी, हाँ तेणु 12 दुगुणे 24 एकादशी। एकादशी एकादशी रे अन्न खाइबे ना, नहीं अन्न जल निषेध हेले भी जदि आत्मा को बापा माने बाधे मां माने बाधे, हाँ ताले ए रूपरे गंडुके जल तुलसी पत्र पान करी आपण जीवन निर्वाह करिवे। ताले ये 24 से जयंती 6 हेला 30 एभली उपवास जिया रहे भगवान ताकू नमस्कार करंती। चंद्र सूर्य भोगी भोगी चंद्रायण और सूर्यायण जी बामना सार पवन गले चंद्रायण, हाँ दक्षिण नासार पवन गले सूर्यायण। सूर्यायण ए दुई गति को लक्ष्य करिक जे व्यक्ति कार्य करे प्रभु ताकू नमस्कार करंती। अच्छा ज्ञानदाता हाँ मो मा दैनंदिन दिने किछि ना किछि जे अन्न दान करिवो, हाँ संसार रे दान ठु दान अन्न दान ठु बळी महापुण्य नाही नहीं हेले आजि काली मागिले के दउची भिखारी कर भी मा क्वालिटी बढ़िलानी। हाँ 8 दिन रे थरे लेखा पाळी करी के हम गां को आसीबे कोरुए गाम रे भिखारी मानकर निश्चित थरे 8 दिन रे पाळी पडुथबो। हाँ जार दबार थिबो दबो ना, हाँ जार न दबार मन थिबो किए खट बोला ये घर माउसी धेला ये से घर न देला। हाँ कुलिया पंडा गाइबो हाँ। ए ताहिली घर माउसी मा तोरे चाहिला दियंती जदि नदेले देबार इच्छा न थबो हाँ ताकू कहथबो से ताकू डाकुथबो सासु बहु को कहबो बहु ननंद को कहबो ताले तू जाउनु नाथ पुओ धिबो दांडरे दहिबटी से तार कथा कहि दे कि देखै सिखै चाली जीवो चाली दियो एमिति केबे ना करबोनी नहीं दुनिया रे भगवानकर कृपा जदि पाइबा को थाए अच्छा बाबा भगवान नामे काहाकू कहिबा किए कहती शिव भगवान, हाँ। किए कहती राम भगवान, किए कहती विष्णु आम पई नारायण। संसार भितर आमे काहाकू देखि छंती नहीं कारीगर पुओ जेमिति कारीगरी पुत्र लेखि दे कि प्रतिमा तैयारी करिछि हमें सेही भलिया प्रतिमा पूजिले हाँ। ले तांकू कई देखिना हंती नहीं। किंतु कवि जगन्नाथ दास कहिले अतिथि स्वयं नारायण घर को आसुथिबा अतिथि मो मां माने भगवान 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 जे अतिथि से किए ना न तिथि जहगतस्य नाम सह अतिथि जार तिथि नहीं आमे अतिथि बोले कोनोसी पुण्य पर्व जात्नी यात्रा रे आगे डाकिबा से नुह से आम बंधु से आम मित्र हाँ आम कल्पना रे बाहरे हाँ गुरुवार हो संक्रांति हो अमावास्या हो बापा मांकर पितृ श्राद्ध पड़ू थाउ सेथिरे आपणकर निकटरे जदि केही जने आसिकी दांडरे मागिबो मा बापा कोंडे मिलू किछि भिक मुठिए दियो मिलू जल टपे दियो हाँ अन्न मुठिए दियो मो मा मो प्रकृति आमे कहबा रम आज संक्रांति भलिया दिन गुरुवार पड़िछि मु क्षीर चावल देइनी आज चावल कोउथि थिला आज आसिकी संगे संगे सकाळु सकाळु मुह न दहुणु भिक हां भिकारीटा आज बुझी चावल दे कहबा मु खाई बसिछि उठी की जाई परिबिनी नहीं किंतु पुराण कहला मो मा हमर छुट्टी जे है जे हमर दबुनी फेरीटा जा घरु अतिथि बाहुडे हां से प्राणी प्रेत मुखे पड़े तारो अर्जित पुण्य जते हां गमंती अतिथि संगते संगते पल्ला रे आमे से अतिथि नु नाहे तमे निमंत्रित है कि आसीछ तमे अतिथि नु तुमे 4 मास आगुरु
ହେଇଛି ହଁ। ତମକୁ ରାତିକେ ପୁଅ କଲ ବୁକିଂ ହେଇଛି ଏତିକି ରେଟରେ ତମେ ପାଲା ଗାଇକି ପଇସା ନବ ନା ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁ ନଥିବା କଳ୍ପନା କରି ନଥିବା ସେ ହଠାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ ବି ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଳ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତକୁ ଯାହା କିଛି ଦେଇକି ଫଳ ପୁଷ୍ପେ କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ এই কথা প্রসঙ্গটা যেতবে পড়িগলা মু গত রজনী কথা কহি দউছি গত রজনীর প্রসঙ্গটি আলোচনা কলা বেলে মু অনুষ্ঠান ভাই থিলে কলে সভা ভাঙ্গি গলানি কালি রাতিরে তুমি আউ ধরে ইয়ার পুনরাবৃত্তি করিব তেণু পুনরাবৃত্তি কথারে মনর প্রশ্নটি উঙ্কি মারে যে কবি লেখিলে ମୋ বড় আপা নীলিমা আপা আলোচনা করুଥିଲେ প্রসঙ্গ আপন মানকর অশ্বমেধ যজ্ঞ ঠার মু প্রসঙ্গটি আরম্ভ করুছি অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির বাপা দুইটা যজ্ঞ করଥିଲେ গোটায় হচ্ছে রাজস্বী যজ্ঞ আর গোটায় হলা অশ্বমেধ যজ্ঞ কিন্তু প্রসঙ্গটি কি তুমি আরম্ভ কল যোঠি যুক্তিযুক্ত যে দোপায়ন ব্যাস যে কি জেজে আসিকি কহিলে তুমি যে জ্ঞান্তিবোধ কুটুম্ব মহাপাপ করিছ সেথিপাই কি তোমাকে যজ্ঞ করিবাকু পড়িব সে যজ্ঞর নাম হচ্ছে অশ্বমেধ যজ্ঞ কিন্তু তুমি যেতেবেলে কৃষ্ণ আসিলে অতিথি মানুষ ডকাইছ ব্রাহ্মণ মানুষ দান করিব বলি সে যজ্ঞটাকু তুমি আয়োজন কলে যার নাম হচ্ছে রাজস্বী যজ্ঞ তুমি দুই বিধর কথাবার্তা করি কি পাল্লা বালা কু বার চাউলিয়া করো না নাই ইউটিউব চ্যানেল রে পুও দেখা যাଉଛି কালি দর্শক মানে পাল্লা দেখিবে আর কমেন্ট রে শুনিব কি ভলিয়া কমেন্ট তো মো পাই আসুছি সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু বালিকার সর্বানিষ্ট খণ্ডন করি জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি প্রদান করি ভবিষ্যৎ পথ উজ্জ্বল করন্তু बोल প্রেমানন্দে একবার তেণু প্রসঙ্গরে যথার্থ কথা যে ভগবান কৃষ্ণ আজ্ঞা আসিছন্তি শারক হিসাବରେ অতিথি স্বয়ং ভগবান যা ঘরু অতিথি বাহুড়ে সে প্রাণী প্রেত মুখে পড়ে ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ରଖିଦେଇଥିଲ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପାଦକୁ କୃଷ୍ଣ ଧୋଇବେ ନା ନାହିଁ କି ରଖିଥିଲ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେ ଦୋଷୀ ନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କାରଣଟା କିଏ ଏ କେତେ କହିଲ ବାପା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲ ଦିତି କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟରେ କହିଲ ବ୍ୟାସ ନିଜେ ଯଦି ବ୍ୟାସ ପୁଣି ନିଜେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ତୁମେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ କର ତେଣୁ ତମର କେତେ ଦୂର କଥାଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସେଇଟା ତମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବାପା ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକଟି ଆଦୃତ କରିଥିଲି କଣ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୟ ବସି ଭାର୍ଯ୍ୟା ବଚି ତମେ ବଚ ଶିଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡାଳି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଶକ୍ତି ମହାମୁନି ବଚି ଭାର୍ଯ୍ୟା ପକ୍ଷୀ ମାଳା ପରାଶର ତଥା ପରାଶର কৈবর্তী ভাର୍ଯ୍যা ব্যাস তথা ব্যাস ভাର୍ଯ୍যা বধূ পুত্র পাণ্ডব কৌরব তথা কুল শ্রেষ্ঠ অধর্মে কুল নাশন তাহলে পাণ্ডব মানে দায়ী না কৌরব মানে দায়ী ব্রাহ্মণর সবু পুଅର ପରିଚୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ହେଲେ ବ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ବଧୂଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବା ଅମ୍ବା ଅମ୍ବାଳିକା ଆଉ ତାର ଦାସୀ ବାପା ଅମ୍ବିକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡୁ ଏବଂ ବିଦୁରକୁ ଲାଭ କଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବାପା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟିର ଭାବନା ନଥିଲା ମା ସତ୍ୟବତୀର କଥାରେ ଇଏ କୁଳ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଏ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ବୋଉଙ୍କୁ ହରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ତେଣୁ ବିକୃତ ରୂପ ଦେଖିଦେଇ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲା ଭାତୃପତ୍ନୀ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୂର୍ବ ରୂପ ଦେଖି ବିକୃତ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲା ଭାତୃପତ୍ନୀ ଅମ୍ବା ଯୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡୁ ଭୟଭୀତ ପରେ ଦାସୀ ଠାରୁ ବିଦୁର ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ତାହେଲେ ଅକୁଳେ କୁଳ ନାଶନ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ତପ ବଳେ କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମେ କୁଳ
ଦର୍ଶେଇବି ଦର୍ଶେଇବି ତ। ର ଦାୟୀ କିଏ? ତାହେଲେ ଅତିଥି ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ନିଜେ ମାୟା କରି ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାହିଁଥିଲେ। ହଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସି ଅତିଥିଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା ସେବା କର, ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ସେବା କଲେ କୌଣସି ବାପା ମାନେ ପାପ ନାହିଁ। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କହିଲେ। ଆପଣା କଲା କର୍ମ ମାନ ବେଳହୁ ଓ ସାବଧାନ ମୁଁ ଅତିଥି ପାଦ ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦଟାକୁ ମୁଁ ଆଗ ଧୋଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ସଂକୋଚ ଅନୁଭବ କଲେ। ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ଅନର ହରି ଜୀବନ ତେଣୁ ସୂତ୍ରଧାରରେ ଅତିଥି ଭଗବାନ ବୋଲି ମନେ କରି ଆଜ୍ଞା ପାଦ ଧୋଇଲେ। ଧୋଇଲେ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଧ ପାଦ ଧରିବାକୁ ବି ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି, ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ହଁ। ତେଣୁ ଅତିଥି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଇ ଅତିଥିର ସମ୍ମାନ କଲେ ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ ଯଦି ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଅତିଥି ସେବାର ପାଦ ଧୋଇବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାପା ପାପ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ଦିଗଟା କଥାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ସମାଲୋଚନା କଲି। ସଭାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ହଁ। ଯେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନ୍ନଦାନ করে নমস্কার করନ୍ତି। নমস্কার করନ୍ତି। করুণাঙ্গী হোত্রী হোত্রী। ଯିଏ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ସହର୍ଷଦର୍ଶୀ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ଭିତରେ ନମସ୍କାର ଜନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ সেই ଏ କଥାଟା ମୁଁ ମା କାହିଁକି କହିଲି କାହିଁକି? ନା ଭଗବାନ ଯଦି 6 ଜଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ସେ 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସମଦରଶୀ ସମୁଦ୍ରସି ସମାନ ରୂପରେ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯିଏ ଯିଏ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାକୁ ସदैବ ନମସ୍କାର କର। ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିଲା ବାଲା କିଏ? କିଏ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସାରି ଦେଇ Hello. ମୋ ମା ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। ବ୍ୟାସ ସୁନ୍ଦରିଆ 4 ପାଦ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେନି କହିଲେ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ ଧାର ପ୍ରିୟ ଶିବ ଶରଣ ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଜନ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଆମେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସାରି ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ହଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂରୀକରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ହଁ। ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ବିବେଚିତ ସର୍ବଙ୍କର ବାପା ନିକଟରେ ସେ ସମାନ କିରଣ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି। କିଏ ଗରିବ କିଏ ଧନୀ କିଏ ପାଠୁଆ କିଏ ମୂର୍ଖ କିଏ କଳା କିଏ ଗୋରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ନା ନା ଧର୍ମର ଠାକୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମକିରଣ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ମୋ ମା ମାନେ ପଡିଲା। ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପଡିଛି ସବୁ ଦିଗ ଅନୁକରଣ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଲୋକିତ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପଣ୍ଡିତେ ବିଚଳିତ ହେଲେ। କଣ କଲେ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡିଲା। ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାରାୟଣ କଣ ଦେଖିଲେ? ଦେଖିଲେ? ସୁନ୍ଦର କବି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ପାଇଥିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ 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 ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କଣ କଣ? ଆଜ ତେରେ ଦେଖିଲି রে ମୁଁ নবীন বয়সী বাড়া আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী চলো
ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଛି ଅପୂର୍ବ ରୂପବତୀ ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକା ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳା ଉପରେ। ମୋ ମାଲୋ ସେ ବାଳା କିଏ? ବାଳା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବାଳାର ପରିଚୟ କଣ? ବାଳା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜଣା ଅଛି? ପୁଣି ନବୀନ ବୋଲେ ନୂଆ ନୂଆ ବୟସୀ, ଯାହାର ବୟସ କେତେ ହେଲେ ଜଣେ ତାକୁ ବାଳା କହିବ। 22-23 ବର୍ଷ ହବ ନା? କେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା, କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଳା କାହାକୁ କହନ୍ତି? କହିଲେ 16 ବୟସ ସରିକି ବାଳା, 16 ବୟସ ସରିକି ବର୍ଷର ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଳା ବୋଲି କହନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ତରୁଣୀ। 50 ହେଲେ ପ୍ରୌଢା, ତହୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସିଏ ହେଇଯାଏ ବୃଦ୍ଧା। ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ଯେ ରୂପବତୀ ନାୟିକାକୁ ଦେଖିଦେଇ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ ସତରେ କି ଯୋଗରେ ଆଜି ମୋର ରାତି ପାହିଛି। ଦେଖିବାକୁ ନେତ୍ରରେ ପାଇଲି ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳା। ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, କେତେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ସୁନ୍ଦରୀ କି ପାଇ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ମୋର ଗୋଳାର ମାଳା। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖି ଖାଲି ଭାବିଲେ ହବ କି? ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଭାବନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ତତ୍ପର ହେଇ ପଣ୍ଡିତେ ଚାଲି ଆସିଲେ ଦେବନାରାୟଣ। କୋଉଠିକି? କୋଉଠି ଭ୍ରମୁଛି ସିଏ? ଅବସ୍ଥାରେ କାଖେ କୁମ୍ଭ ଘେନି ଇଏ ବାପା ସୁନ୍ଦର ରେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦର ଦର କରି ଚାହିଁ ଦଉଛି, କଳସଟିଏ ଧରି ଆସୁଛି କୁରଙ୍ଗୀ ନୟନା। କି ମୃଗ ନୟନ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ କଣେଇ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମନଟାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପ ବାଣ ପ୍ରହାର କରିବା ମାତ୍ରେ କିଣି ନଉଛି। ସେଇ ମନ କନ୍ଦର୍ପ ବାଣରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଇଏ କନ୍ଦର୍ପ ବାଣ ପ୍ରହାରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ସେଥିରୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦେଖିଲେ କେମିତି ମୋ କନ୍ଦର୍ପ ବାଣରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ସେ କନ୍ଦର୍ପ ବାଣରେ ଦହନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦହନ ପୀଡ଼ାକୁ ଶାନ୍ତ କିଏ କରେ? ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଳ। ଯଦି ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି ନିଆଁକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ ପଣ୍ଡିତ ଜଳ। ତାହେଲେ ଜଳ ରୂପରେ ବାପା ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନିଜର ଅଗ୍ନିତାପ ପୀଡ଼ା କନ୍ଦର୍ପ ବାଣରୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସେ ଅଗ୍ନିତାପ ପୀଡ଼ା କିଏ କି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କାଳିଦାସ ସୁନ୍ଦରିଆ 4 ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖିଲେ। ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେଇ ସେ କିଏ? ସେ ନା ବାହୁ ଦୟଞ୍ଚ ମୃଣାଳ ମାସ୍ୟ କମଳ ଲାବଣ୍ୟ ନିରଜନ ଶିଳାଚ ନେତ୍ର ସଫରି ଧୈମିଳ ଶୈବାର କହ ସ୍ତନ ଚକ୍ରବା କଜୁଗୋଳେଇ କନ୍ଦର୍ପ ବାଣା ନୋଳେ ଧନାଭବ ବାହ ନ୍ୟାୟ ବିଧିନଂ ରମ୍ୟ ସର ନିର୍ମିତ। ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ନି କନ୍ଦର୍ପ ବାଣରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବିଶାଳ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ଦରକାର। ସେ ଜଳଟା କିଏ? ନା ସାଗର ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକା ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଗଲା। ପୁଷ୍କରିଣୀ ବୋଲେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ। ପଣ୍ଡିତ ନାରୀ କି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ସଙ୍ଗରେ ସମାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ନାରୀ ପୁଅ ସାହୁ ହୁଏ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ତାହେଲେ ପୋଖରୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଉପକରଣ ଅଛି ନାରୀ ଦେହରେ ସେ ସବୁ ଉପକରଣ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଅଛି? କୋଚିଆ ଅଛି, ଗେଣ୍ଡା ଅଛି, କଇଁଛ ଅଛି, ବେଙ୍ଗ ଅଛି, ସାପ ଅଛି, ଧଣ୍ଡିଆ ସାପ ଅଛି। ଦେଖେଇଲ ବାସ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା। ସେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖେଇଲ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଦେଖିବା
ଆଜ୍ଞା କବି ଲେଖିଲେ ପୋଖରୀରେ ଜଳ ଅଛି, ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ ଦଳ ଅଛି, ହଁ ଦଳ ଅଛି, ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିନ ବୋଲେ ମାଛ ଅଛି, ମାଛ ଅଛି, ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ଅଛି, ହଁ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ପାହାଚ ଅଛି, ହଁ ପାହାଚ ସାଙ୍ଗରେ ହୁଡା ଅଛି, ହଁ। ଆଉ ତୁ ଗୁଣ୍ଡା କେଚିଆ ଧଣ୍ଡିଆ କାଣ୍ଡନଳୀ ସେଗୁଡା କଣ ପାଣିରେ ନାହାନ୍ତି? ଦେଖିଆ ଗୋଟି ଗୋଟି ଜୋକ ଜୋକ ଦେଖିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋ ମା ନାରୀଟି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ହୁଏ ହଁ। ତାହେଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ସବୁ ଉପକରଣକୁ କାହାକୁ କହିବା? କାହାକୁ? ନା ବାହୁଦ୍ୱୟଞ୍ଚ ମୃଣାଳ ମାସ୍ୟ କମଳ। କମଳ ବାହୁ ବୋଲନ୍ତେ ହେଲା ମୋ ପଣ୍ଡିତେ ହସ୍ତ, ହସ୍ତ, ନାରୀର ହସ୍ତ ଦିଟା ହେଉଛି ମୃଣାଳ, ହଁ। ପଦ୍ମର ନାଡ଼। ଯଦି ନାରୀର ହସ୍ତ ଦିଟା ହେଲା ପଦ୍ମ ନାଡ଼, ତାହେଲେ ପଦ୍ମ କିଏ? ନା ପଦ୍ମ ହେଉଛି ମୁଖ କମଳ, ତା ମୁଖଟା ହେଉଛି କମଳ ଯେ କି ପଦ୍ମ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେତିକି ନୁହଁ, ଲାବଣ୍ୟ ନୀଳଜଳଂ, ତାହେଲେ ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଥିବା ଜଳ ସଙ୍ଗରେ ନାରୀର ଲାବଣ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରାଗଲା। ହେ ଗାୟକ তীর্থ শিলাচ, শিলাচ বলতে পাহাচ, তাহলে যদি পুষ্করিণীরে পণ্ডিতে পাহাচ অছি, নারী দেহরে পাহাচ কিয়ে? না শ্রোণী বলতে তার জানু দ্বয়, জানু যুগল হেউচি পাহাচ সঙ্গে সমান। আচ্ছা আচ্ছা, নেত্র সফরি, সফরি, সফরি যে কি হেলা মাছ, মাছ, নারী মানুষ মিন্ন নয়নী কুহন্তি, নারীর নেত্র যুগল হেউচি পুষ্করিণীরে থিবা মিন্ন সঙ্গে সমান। মিন্ন ঠিক আছে। কান্তায়স্তন চক্রবাক যুগলেই শৈমিଳ শৈবাଳକ পুষ্কରିଣୀରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଦଳହ, ଦଳହ ଇଏ ଦେହ ମୋ ଦେହରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ କେଶ ଅଛି ନାରୀର, ଯୋଉ ଲୋମ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଥିବା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। କାନ୍ତାୟ ସ୍ତନ ଚକ୍ରବାକ ଯୁଗଳେଇ, ତାହେଲେ ଜଳରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଚକ୍ରବାକ ଆଉ ଚକ୍ରବାକୀ, ନାରୀ ଦେହର କୁଚ ଯୁଗଳ ସେ ଚକ୍ରବାକ ଚକ୍ରବାକୀ। তাহলে এই সমস্ত উপকরণকু পণ্ডিতে আচ্ছাদিত করে রখিছি কিয়ে? না পুষ্করিণীরে থিবা হুড়া। হুড়া হুড়া, তাহলে নারী দেহরে হুড়া কিয়ে? হুড়া কিয়ে? তা অঙ্গরে পরিধান করিথিবা বস্ত্র, সিয়ে না? সেই সুন্দর শরীরর উপকরণ। বাবে মতে কইছি হুড়াটা তালু, তু বা ঠিক জানিলু বলা বলা মতে হচ্ছে কইছি হুড়া। তাহলে সেই সর্বাঙ্গকু আচ্ছাদিত করে রখিথায় নারীর ଆପଣମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର। বস্ত্র বস্ত্র, কিন্তু এଠି সূর্য দেবতা আকর্ষিত হবার কারণ সেই সৌন্দর্যবর্জ্য সুন্দর জিনিসକୁ আচ্ছাদিত করে রখিবা পাই ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୁଡା ନାହିଁ, ହୁଡା ବିହୀନ ଦେଖୁଛି ପୁଷ୍କରିଣୀ। পুষ্কর হুড়া না କେମିତି? କେମିତି? ବକ୍ଷରୁ ଖସିଛି ଉଡ଼ଜ ଯୁଗ ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କାଖେ କଳସୀ ଧରି ଖେଳ କୌତୁକ ବଶତ ସାଗର ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳା ସୁନ୍ଦରୀଟିଏ ମନ ଆନନ୍ଦରେ କୌତୁହଳରେ ପଣତକୁ ତଳେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯୌବନ ରୂପଟା ଆଜ୍ଞା ଯେ ନାହିଁ ସିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। କଣ କଣ? ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଣ? ନା ଗୋଟାଏ ହଉଛି ତାର କବରୀ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ତାର କୁଚ। କୁଚ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ନଜର ନାରୀର କୁଚ ଉପରେ ପଡେ। পড়ে ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଆଜ୍ଞା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ତଳେ ଖସେଇ ପଣତକୁ ପଛରେ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ଖେଳ କୌତୁକ କରି ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦର ପରାଣର ରୂପବତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କୁଚ ଯୁଗଳକୁ ଦେଖି ଦରଦୀଭୂତ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରି ମୋର ଦହନ ପୀଡ଼ାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବି। এই কথা মନରେ ବିଚାର କରି ନିଜର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନିଜର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କି ରୂପରେ ଆସିଲେ? কি রূপরে? ବିପ୍ର ଯୁବା ବେଶ ଧରି ଦିନେଶ ଇଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠ
ବହୁ ଆଡମ୍ବର ଲଘୁ କ୍ରିୟା ଆମ କଥା ବଡ ବଡ